We are filing some additional documents to be taken on record, which includes the application filed by trust for a redevelopment of premises. So they have filed application before the PMC for a redevelopment of premises. Here is your order is something different. Before we are start my application. Arguments and No, I'm submitting documents. Okay. Please come and just submit your documents. application for permission is filed. Yeah. Copy. Because our matter was actually serial number 9, but so I'll complete the formalities. Formalities will complete. Therefore, we are live streaming this. Channel of Charity Commission. Screen outside also. This will be live stream. Right, sir. So I am taking on record Kalatnama of Advocate Mr. Vishal S. Anand. Yes, sir. Filed on behalf of respondent number 2. That is Gokhale Landmark again. Yes. So this is only in one matter. That is because, Your Honor, I have only been served with application number 23, which, as it appears, is an application under section 41E. Okay. I have not been served with the other No, application. he is not party to other applications, so he can be served. He is not party to other application. It's only the petitioner and the Hirajan Limited Smart Trust. They are not party to this application. Application is maintained without getting party. No, as on date, when the application was filed, when this application was filed through this honorable authorities, if we go to the contents of the application, we are challenging the order of these honorable authorities. The order passed under the section 36. That, yeah, and yeah, I am challenging. So I'm not concerned as of here. In this application, we are directly challenging that order of 36, and we are seeking the revocation of that order, being the material separation to this authority. The applicant have grossly suppressed this authority. That is our submission. That is your ground for seeking. Yes. So that application is filed under section 36(2). Right, sir. Okay, now Yes. please read the proviso. To section 36(2). The charity commissioner may revoke the sanction given under clause or a clause of subsection 1 on the ground that such sanction was obtained by fraud Or misrepresentation made to him, or by concealing from the charity commissioner facts material for the purpose of giving sanction, and direct the trustee to take such steps within a period of 180 days from the date of revocation of further period not exceeding to the aggregate 1 year, as the charity commissioner may from a time to time determine as may be specified in the direction of the recovered property. Now here, This is Yes. the main section Yes. under which you are seeking Right, revocation. right. And ground for seeking revocation is 1, fraud. 2, misrepresentation. Concealing the 3, material facts. concealing the material. Right. Now please come to proviso. Yes, please. Provided that no sanction shall be revoked under this section after the execution of criminal deed, except on the ground that the such sanction was obtained by fraud practiced upon the charity commissioner before the grant of the sanction. Now, yeah, Now here it speaks about conveyance, Right. execution of yes, conveyance. yes. Now come to 3. Yes. No sanction shall be revoked under this section unless the person in whose favor the sanction has been made has been given reasonable opinion to show cause why the sanction should not be revoked. Now, after the conveyance is executed, whether the person in whose favor conveyance is executed should not be given an opportunity. You have not made him a party. No, but my application was filed before this authority prior to the all conveyance. Subsequent conveyance was made, and I have filed this application based on the grounds of the suppression of the fact before this authority. Subsequently, they are now interested persons, so they can be joined by the party if this authority gives a direction. But initially, prime facie, what we are seeing, the order dated 4/4. That time there was no party. Definitely, if my authorities are in the opinion that they should also be given the party,
let we can get them party, no issue in that. But here the prime facie is that the gross separation made in the application and based on their application, the order was obtained by this authority, the fraud. Irrespective of they came on the 8/10/2025. Here, my main pleading is that the order and the application is perverse. The main application. So initially we are arguing on that point, and if they have any grievances regarding the application filed by the trust, and if they are if they are interested party and they want to join, definitely we have made them party to other application. I'll serve them the copy. We can take a hearing immediately. I'll serve them copy regarding this 32. But in our opinion, now there might be different. If my authority submits in the interest of justice, they also to make the party to 36(2) because 36(2) is specifically challenging the order of this authority. That the order obtained from this authority is based on the fraud, misrepresentation, suppression. Now, while obtaining the order, they were not the party, and the order, because when the order was obtained on 4/4/2025 from this authority, the basic facts that only I have to argue, because on previous date when we argue, now we have to come to square one on the date of 20th. On 20th, this honorable authority had passed the directions. RMP was called. There was we have mentioned the matter. And now that report has to be also come on the table of this authority. Yeah. So when if my first argument will be based on that report, because that report is the outcome of that report. The basic question first put forward from our side is on the basis of petitioner that the existence of temple was suppressed. There's a gross suppression. Now when the officer appointed by this honorable authority visited the Panchanama Lake. So what question was put forward by this authority here right now? Now if they want to be made a party to 36(2), we don't have any objection. If they also if they have there some objection and grievance that we also has to be made a party to even this application. Already they are part and parcel of the application of the subsequent application. Sir, I have just one thing to say. They made me a party to 41E application. Yes. That is a consequential relief of injunction. Yes. Your primary relief is to the review of the order, Yes. granting sanction. Yes. So I am made a party in a proceeding which is consequential in nature, but not the proceeding which is primary in nature. If my honorable authority can record his submission, and if they want to be made party, forthwith we can make him party. And if he requires, if we are going to copies, I'll serve him that copy also immediately right now. If they want any, because or if we go by the provision, by my honorable authority says that they should be given the opportunity to be heard. No, if they want the opportunity and they are interested to submit, we don't have any objection for that. But you can record his Because submission. the law says Yes. the person in whose favor sanction has been given, and if the conveyance is executed. But that was the subsequent to I filing understand. application. So These are the subsequent events, events. but whether these subsequent events should be incorporated in your application, should the other side be made a party, if any order is passed without giving them opportunity, whether that order will be liable to be set aside on this very ground that principles of natural justice were violated. So this honorable authority can issue the directions that the party or subsequent party, as he has made a statement, he can be made a party to. I'll forthwith amend. I'll add him with the party to this petition. See, if you agree to this legal proposition, I definitely- application should come from you. No, definitely. Order 1, Rule 10 of CPC read with Section 73 of MPT Act. The application must come from your side. Definitely, Lordship. That these are the subsequent events and these need to be made a party. Definitely. I'll move the application. I'll add in the party. What has come from my honorable authorities. We'll add in party. I'll file the application. I'll just give the print of the application, and we can add in the party. My honorable authorities can issue the directions on based on my application. I'll just file the application. That So you are not, according to you, you have not in your appearance in letter of serial number 9 on today's vote because you are not made a party. I have not been served and I'm not a party. It's what I have been informed now, sir. Yes. I have only been served with the matter at serial number 10.
and hence I have intended my appearance in the matter serial number 10. Order below exhibit 1. Matter at serial number 10. CC. CC stroke 23 stroke 2025. Advocate Mr. Yogesh Pandey is present for the applicant. So, Advocate Mr. N.S. Anand filed wakalatnama on behalf of respondent number 2 dash Messrs. Gokhale Landmark LLP. Full stop. The wakalatnama is taken on record. Full stop. So what about your reply? So I'm still waiting for my client's instructions because I received this document last evening. Last evening I have been received with this application. So I have not been able to take client instructions in that regard, insofar as the reply is concerned to this application. It's a paragraph. Advocate Mr. N.S. Anand submits. Your Honor, there was one more submission that I have also gotten a copy of the order, Your Honor, passed by this honorable authority on the 20th of October, which is a restraining order. As per the contents of that order, there is a report that is called for. So that that report is also not available before me, Your Honor, to understand. The report has just come. Yes, Your Honor. So in order to file a reply, first, Your Honor, I will need client instructions because, like I said, I've been served with it last evening and the report, Your Honor. Only then will I be able to take file a reply to this application. Advocate Mr. N.S. Anand submits that a copy of application was served upon his client yesterday evening only. Therefore, he could not take instructions to file a reply. Full stop. He further submits that he would also need a copy of report, if any, submitted before this authority in compliance with order dated 20th October 2025. Full stop. Full stop. You will be also requiring copy of. No one knows what is. So if someone reads out that report, it will be one thing. Even all the three concerned LFS. Pursuant to order dated 20th October 2025, the Joint Charity Commissioner, has submitted a report along with the document. Full stop. The report is taken on record. Full stop. It be marked with
exhibit number, full stop. It's a paragraph. As requested by learned advocate for the applicant as well as respondent number 2, comma, copies of the report and the accompaniments be supplied to them. Now, what about respondent number 1, trust and trustees? Reading on behalf of nothing. Are you filing any affidavit of service? Yes, I am tendering this right now. Under the absolute, I just. Affidavit of service with postal acknowledgement. Already all the parties are on record, so just as a direction of this honorable authority, so we already completed that our directions, and already all the parties are there, so we can also issue the documents, because we are filing some additional documents on record, so that also we can show them by hand delivery here itself, and they can tender that, they can give the acceptance of our documents. Two affidavits, one is respect of service, In the 36(2) and others in the 41(a). So in the 36(2), we have one party, and in the other all concerned parties are added. So 100% we are moving that application regarding the carrying amendment in my application, because the appropriate approach should be given to all, and that should not come in the interest of further orders. So in the interest of justice, we are moving that application. Hopefully, if my honorable authorities allows my application, hopefully we can carry amendment, and that we can. yes, we will come to it. We are Yes. in 41E application because he has appeared in that. What is it? Sir, may I mention it? I think my Kadata mind is that we have to inform by the developer. We have now filed our status application just now in the morning before the initial superintendent. My request is that the matter be heard with both these applications. Okay. Yes, yes. Superintendent should verify, check the documents, register it. And they should give copy advance to us, because if it's given in a forthwith, before then they have to also go through that application. We have not made you the party. Okay. It is just on behalf of the trust. Okay. And we are just mentioning you to the. But if you are making that application in this. No, I'm not making. You are filing separate. Yes, absolutely. So it's a separate. Yes, absolutely. And this I will- He tendered an affidavit of service on the respondents. But it is the economic. You can get that. So that is also very possible. Advocate Mr. Ishan S.
Ulhatkar filed wakalatnama on behalf of respondent number 1 dash trustee or state Hirachand Devchand Smarak Trust. Stop. It is taken on record. What about replies of your copy? Your Honor, insofar as my instructions are concerned, I have instructions from my client that he is unwilling to proceed with this transaction due to the uncertainties that are involved and the politicization of the matter. So he has written an email and letter to the trust informing that he is unwilling to proceed with this transaction. What about your reply? So, Your Will you Honor, be filing reply on my record or not? Your Honor, I do not have instructions to file a reply at this stage. Likely because I said that I have been served with these documents only last evening. So I don't have instructions to file a detailed reply to this application. But insofar as this statement is concerned, that my client is unwilling to proceed with the transaction of the sale and has no objection for the cancellation of that transaction, that can be taken on record. Your Honor. Whether cancellation of sale is the subject matter of application number 23 of 20. No, Your Honor, it is only injunction. It is only injunction. Again, Your Honor, it is a consequential relief. If my client has no objection for the cancellation, he naturally does not have any objection to grant of an injunction in this regard because he is anyway unwilling to proceed with the transaction. So what should I record? Because your client is unwilling to proceed, he will not file any reply. Should I record this? No, Your Honor, I will only reserve my right to file a reply to this because there are also additional documents filed at this stage. So if I need to file a reply, it has to be a detailed reply touching everything in the matter, Your Honor. I'll just clarify. Now, my additional documents are not in this application 41A. My additional documents are in the application 36.2. So, they are on different grounds. We are not against them. So we are yet to come on 36. Yes. So, he made a statement that there are additional documents filed in the 41. So you did not file additional documents in 41. No additional documents in 41. So what should I record? You wish to have some time? I will take some time insofar as Your Honor this reply is concerned to this application under 41. I will also need some time. It's a very learned advocates representing respondents number 1 and 2 seek some time to file reply. How much time will you need? Your Honor, I think 2 days are more than enough. Short time, 1 or 2 days. Tomorrow, day after tomorrow. Should I keep it on 31st? 2 days, 28, 29, 30. Are the 2 days 31st will be 3rd? Should we not have a condition? 31st, Your Honor. It's the 31st. Keep on 31st October 2025 or filing of reply by respondents number 1 and 2. दूसरा result application number CC 08/2025. Advocate Mr. Yogesh Pandey is present for the applicant. It's not. He tendered an affidavit of service of notice on respondents on the sole respondent. It's a very good. Advocate Mr. Ishan S. Ulhatkar filed wakalatnama on behalf of respondent number 1. Stop. It is taken on record.
a paragraph. Advocate Mr. Yogesh Pandey for the applicant submits that in view of subsequent events that have taken place after filing of the application, he desires to add respondent add Gokhale, Mrs. Gokhale Builders LLP, Landmark LLP. Landmark LLP as a respondent number 2 in the application and make certain amendments. Liberty to amend, liberty to file an application seeking addition of party and amendment is granted. अर्ज तुम्ही करून टाका. My lord, sir, if assuming the today's proceeding, then the previous order to be continued, stay order to be continued, status order to continue, for the hearing, further date. सर माझी एक विनंती होती तसे मिसलेनियस ऍप्लिकेशन आम्ही बुक केलंय ट्रस्टी रिझॉल्युशन पास केलेला आहे आणि ट्रस्टीच्या इफेक्ट मध्ये तसं ऍप्लिकेशन मूव्ह केलंय त्याला गोखले लँडमार्क्सने अंडरटेकिंग पण दिलेलं आहे त्याची कॉपी गोखले लँडमार्क्स आहे तो त्याच्यात त्यांचं म्हणणं मांडून घ्यावं जर ते मॅटर आज डिसाईड होत असेल तर ही मॅटर Yeah, interesting. Because he has made some statements, but they are not on the record. Or now what he said that due to the political matter, that word I am strongly objecting because that has to be either it has to be on the written submission or if now we are speaking about the application. If that application be heard today itself, then we will also file our information application, that application. Because if ठीक आहे yeah, that's all. ते पण घेऊ आपण. Others get us up. आजच Not take it. I'll just take the interest of my client also. If they don't have any objection, then you can also proceed with the application also. Objection the set as necessary in the set already it shall not go in the you don't have कागद पण टाकायचं. त्या अर्जावर आहे. document filed with the right? Yeah. It's a public document. ठीक है, ठीक है. Public document. Public document. Public document. Just yes, while one structural audit report is this, without the permission of either the purchaser or the vendor trust, how he can carry out the structural audit of the property is my question. I have no objection, but Whatever your objection is, I have called for your say. You have liberty to record your objection, whatever it is. He moved an application seeking permission to file documents. I have called your say. You have liberty. Yes. these applications which are there, this is purchase. Because the things are if you are yes, that is coming. only if he files a small reply, then reply that will be the reply if you file some small reply. Don't assume you have to. Okay, that's but after the secretary, so written as the whole single lines better. Statement is as good as
तुमचे ऑब्जेक्शन एकाच पार्टला आहे स्ट्रक्चरल ऑडिट कारण ट्रस्टची प्रॉपर्टी आणि नंतर परचेसरनी 8 तारखेला ती सेल विकत घेतलेली आहे ती असताना असं करणं कितपत उचित आहे त्याबाबत आपण माझी विनंती आहे की हे नंतर if their application is coming, then I'll argue on this point, even in the structure or anything. So, yeah, that will be because unnecessary. If Sir, they have- I have moved miscellaneous application. It has been filed. Request. Advocate Mr. Yogesh Pandey has moved an application seeking permission to produce certain documents on radio. So, say of other side is called. So, Advocate Mr. ईशान कोल्हट Ishan Kulhet filed reply on behalf of respondent. Advocate Mr. Ishan Kulhet submitted that the trust has filed an application today for seeking approval to rescind the sale transaction and execute an application seeking approval to resign RESCIND the transaction. Also, Advocate Mr. Yogesh Pandey maintains that if the said application is decided, there would be no occasion for this authority to decide the application for production of documents. In view thereof, orders on this application seeking permission to produce documents are reserved. तो अर्जाची छाननी व्हायला वेळ आहे. सर पोस्ट लंच हा पण हा करता येईल, पण मला वाटते की थोडस याच्यात आपण जो मूळ अर्ज दाखल केला आहे तो थोडासा आपण एक तपासून घेतला पाहिजे आता. कारण कसं झालं की 20 तारखेला आपण 15 तारखेला तो माझ्या पुढे अर्ज नेमला होता. मी उपलब्ध नव्हतो म्हणून त्याच्यात 28 तारीख पडली दिवाळीनंतर. पण आपण 20 ला आले आणि आपण म्हटलं की अर्जन्सी आहे तो त्या हिअरिंग मध्ये तुम्ही सांगितलं की चॅरिटी कमिशनर विरुद्ध आमची कोणतीही तक्रार नाही. परंतु त्याच्या आधी जे मीडियामध्ये सगळं आलं आणि सगळं जे रिपोर्टिंग झालं, आपले स्वतःचे व्हिडिओज आहेत ते मी पाहिले आहेत, ज्याच्यामध्ये काहीतरी अनियमितता झाली, गैरव्यवहार झाला असं सूचित केलेलं आहे. आपल्या मी स्टेटमेंट करू आपल्या विरुद्ध मी हे आता जे आमचे आपलं जे ऍप्लिकेशन मी स्टेटमेंट केलं ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर आणि ऍडव्होकेट अँड ऑल द थिंग की अगेन आय रिपीट वी नेव्हर नाव ऑन दॅट स्टेटमेंट ऑर्डर रेकॉर्डेड. आपल्या विरुद्ध आमची कुठलीही तक्रार नाहीये. माझं मी रिपीटली सांगतोय, माझं ओपनिंग आर्ग्युमेंट मध्ये होतं आणि इफ देर इज नो ऑकेजन टू कम बिफोर यू बिकॉज इफ आय हॅव ग्रीव्हन्स अगेन्स्ट यू हाऊ कॅन आय आर्ग्यू बिफोर यू. कारण 36(2) अर्ज हा आपलीच ऑर्डर चॅलेंज करण्याचा आम्ही तुमच्या समोर येतोय. दिस इटसेल्फ शोज दॅट आय डोंट हॅव अ ग्रीव्हन्स अगेन्स्ट यू. सो देर इज नो क्वेश्चन दॅट आय हॅव एनी ग्रीव्हन्स अगेन्स्ट दिस ऑथॉरिटी. हॅड इट बीन I would make a request to reduce or some for other authority, maybe some other state. If I may, Your Honor. Yeah. To the contrary, these petitioners, a group of these petitioners, through this very advocate, have approached the petitioner against the order of this authority, raising the same allegations before the Honorable High Court. No, that are different. No, you that are different. Advocate can appear everywhere. Advocate can appear in trial court, at Yes. charity, before Supreme Court. That can't be. The same allegations are sought in the High Court. No. I am not the party to the 36(2). Here, technically, first forum for me to argue before this order is before this honorable authority. So here, my first grievance was that there is a submission made by. But now, since the respondent is here, candidly they are making statements. So no
you can record my today's statement also. माझा हात नाही, नाही. असं झालं माहित आहे. तो गैरसमज वाटत होता. महाराष्ट्रामध्ये एकूण 8.5 लाख ट्रस्ट आहे. हो. बरोबर. या ट्रस्टचे नियमित अर्ज आमच्याकडे येतात. परमिशन टू सँक्शन फॉर सेल, हा. गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज. या ट्रस्टला कधी लोन पाहिजे असतं त्याचे अर्ज येतात. आता हे इतकं सगळं वेगवेगळं आल्यामुळे माझे जे सगळे महाराष्ट्रातले अधिकारी आहेत ते अगदी त्यांचं मोरल एकदम डाऊन झालेलं आहे. आणि म्हणून जो बाकीचाही सगळा वातावरण झालं किंवा ह्या अर्जामध्ये काहीतरी अनियमितता झाली आहे म्हणून मी ओपनली तुम्हाला सांगतो की मी राईट फ्रॉम वन आता तुमच्या समोर ती तपासायला तयार आहे. नाही, बिलकुल मी Let us नाही, check नाही, it. नाही, तपासलं पाहिजे. सांगा मी काय सांगतो माहिती का सर? Let us check. डेफिनेटली वी हॅव टू चेक दॅट ऍप्लिकेशन अँड युअर ऑर्डर ऑल्सो प्लीज. आपण वी आर जस्ट नाव अकॅडमिक. नाही academically हो, म्हणूनच. yeah, yeah. कारण आणि मी माझ्या अधिकाऱ्यांना सगळ्यांना म्हटलं की तुम्ही आज जॉईन व्हा. Yes. आणि यामध्ये मी एक स्टेटमेंट करतो जर सगळे ऐकत असेल तर वी नीड टू अमेंड दिस लॉ पब्लिक ट्रस्ट लॉ बिकॉज ऍज अ ऍडव्होकेट वी मेक सम स्टेटमेंट अँड ऑथॉरिटीज रिलाय ऑन अस मेनी टाइम इफ वी मेक स्टेटमेंट हायकोर्ट आम्ही जे सांगतो तर लॉर्डशिप रिलाय ऑन अस सेम थिंग हिअर बट इफ देर इज अ ग्रॉस सेपरेशन देअर हॅज टू बी सम लॉ. इथं पूर्ण मंदिर गायब करण्यात आलं. मंदिराचा उल्लेख नाही. इफ यू गो टू अप्लिकेशन करा. आय जस्ट गो टू अप्लिकेशन. ठीक आहे. Yes. आता आपण ते बघूया. आता मी असा एकही मुद्द्याला टच करणार नाही जो तुमच्या 36(2) च्या मेरिटला टच करेल. नाही मी तुमचे बरोबर. नाही कसं आहे आपलं separation झालं सर. मी माझ्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगतो की आपल्या पुढची प्रकरणं लवकर काढा, त्वरेने काढा, पेंडिंग ठेवू नका. या सगळ्या वातावरणामुळे कुठेतरी त्यांच्याही मनात संशय झाला असेल. उद्या मी त्यांना जर सांगितलं की प्रकरण निकाली काढा ते काढणार नाही. त्याच्यामुळे मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही आज हिअरिंग ऑनलाईन आहे तुम्ही व्हा. आणि जे गैरसमज जे चुकीचे समज मीडियामध्ये सगळे आले आहेत त्याच्या सगळ्यावर आपण एक आता चर्चा करूया. जस्ट टू क्लिअर दी एअर. आणि मी एक स्टेटमेंट करतो तो पब्लिक ट्रस्टचा जो टर्नओव्हर आहे इट इज नियरली 14% ऑफ जीडीपी. आय एम जस्ट अक्रॉस टाटा ट्रस्टचं 35 लाख करोड टर्नओव्हर आहे. एव्हरीथिंग रन्स ऑन ट्रस्ट. ट्रस्ट म्हणजे विश्वास. सगळे एकमेकांच्या विश्वासावरती युअर अथॉरिटी दे सबमिट सम ऍप्लिकेशन यू डेफिनेटली you trust on. If I am appearing before you regularly, if I find application submitted before you, 99% authorities rely on us. When I file some application in the due course of law, we don't know what happened. Yeah, now I don't know how it happened. कसं झालं? The question came because of the temple and the entire. All is agree. I don't know. It may be in your end. यांच्याकडनं चुकून झाला असेल, गैरसमजून झाला असेल. एक मोठं आणि तो रेकॉर्ड आहे तिथं लोकांच्या द रिपोर्ट इज बिफोर दिस ऑनरेबल अथॉरिटी. इफ वी रीड दॅट रिपोर्ट इट विल स्पीक इट सेल्फ. 65-year-old टेम्पल इफ यू फाइल्स युअर ऍप्लिकेशन नो टू विस्पर पब्लिक ट्रस्ट आहे. हॅड इट बीन प्रायव्हेट ट्रस्ट, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी काहीच फरक नाही कुणाचं मंदिर काय. हे पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. दे वुड हॅव मेन्शन्ड इट. वी विल नॉट गो टू अदर ऑब्स्टॅकल ऑल्सो. तो तर तुमच्या 36(2) चा भाग आहे. माझ्याकडे माझ्या रेकॉर्डवर जी कागद दाखल झाली ती वाचण्यामध्ये त्याच्यामध्ये माझ्याकडून काही झाली अनियमित मी पब्लिकली चेक करायला तयार. मी आतापासून सुरुवात करतो. तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचं बुक आणलंय का? तुम्ही इंडिया कोडवर कॉन्स्टिट्यूशनचं पुस्तक काढा. आणि दुसरं एक काय झालं सर लॉर्डशिप अथॉरिटी सर मी तुम्हाला एक सांगतो की त्यांनी फंडचं सुद्धा मिसरिप्रेझेंटेशन केलं. दे फाईल ऑडिट रिपोर्ट बिफोर दिस अथॉरिटीज. त्यांनी त्यांच्या बॅलन्स शीटला सतलच पैसे दिसतात त्यांच्या बॅलन्स शीटला. मी आता अकॅडमिक असेल तर मी पण थोडं बोललं तर चालेल. हो message is going, wrong message was going here. काही गोष्टी clear Political advantage, political झालं असेल. पण माझं इतकं स्टेटमेंट कन्सिडर नाही की तुमची दिशाभूल केली. अर्जाचा ग्राउंड
जे काही मटेरियल आहे त्याच्यावर काही झाली का, जे जे प्रश्न बाहेर उपस्थित झाले आपण चर्चा करू ते. आता ट्रस्ट संबंधी कायदा करण्याच्या अधिकाराबद्दल भारताच्या संविधानात कुठे तरतूद आहे? लेट अस स्टार्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मदर ऑफ ऑल लॉज. Now, what we have a different, because I tell you, या ट्रस्ट ऍक्ट मध्ये इतक्या सुद्धा याच्यात माझे अधिकारी जॉईन आहे. ठीक आहे. मला त्यांना सांगितलं हेच पाहिजे, तुम्ही काम करा. म्हणून त्यांना मी सांगितलं तुम्ही जॉईन व्हा. I'll make a statement. This is for the parliamentarian and legislature to frame the full law. पाहू, पण आपण आता बघू. तुम्ही शेड्यूल 7 पहा. भारतीय संविधानाची अनुसूची 7 पहा. शेड्यूल 7. बरोबर. शेड्यूल 7 मध्ये 3 लिस्ट आहेत. एक युनियन लिस्ट, जी संघ सूची, दुसरी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, तिसरी कन्करंट लिस्ट, समवर्ती सूची. त्याच्यामधली एंट्री 10 आहे ट्रस्ट अँड ट्रस्टीज. म्हणजे ट्रस्ट आणि ट्रस्टीज या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार माननीय संसदेला पण आहे, माननीय राज्य विधिमंडळाला पण आहे. मग आता प्रायव्हेट ट्रस्ट आणि पब्लिक ट्रस्ट असा पण विषय खूप झाला. लेट अस क्लिअर इट. प्रायव्हेट ट्रस्ट बद्दल कायदा कोणता आहे? इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट. तो कोणी केलाय? तो कोणाचा कायदा आहे? राज्याचा आहे की केंद्राचा आहे? केंद्राचा कायदा. महाराष्ट्रामध्ये पब्लिक ट्रस्टचा कायदा कोणता आहे? महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट. तो कोणी केलाय? सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट हा प्रायव्हेट ट्रस्ट आहे की पब्लिक ट्रस्ट आहे? पब्लिक ट्रस्ट. मग त्याला कोणता कायदा लागू होईल? बरोबर. आपण सगळ्यांनी ऐकलं वेगवेगळ्या न्यूज चॅनल, युट्यूब वर की हा प्रायव्हेट ट्रस्ट असताना चॅरिटी कमिशनरनी परवानगी कशी दिली? आता हा प्रायव्हेट, माझ्याकडे व्हिडिओ सगळे आहेत. मग तुम्ही सांगा हा प्रायव्हेट ट्रस्ट आहे की पब्लिक ट्रस्ट आहे? मी थोडं एक इंटरेक्शन करतो. इफ वी विल डिस्कस ऑन द कोणी काय म्हटलं ना तर कारण बिकॉज हे वातावरण क्लिअर होणं आवश्यक आहे यासाठी की माझे अधिकारांना Let us go one by one. Let us go one by one. नाही तर महाराष्ट्रातलं हे ट्रस्टचं सेक्टर पूर्ण ठप्प होईल. एकही अधिकारी एकही ऑर्डर करणार नाही. वेगवेगळ्या ट्रस्टमध्ये वेगवेगळे राजकीय नेते ट्रस्टी असतात. जर त्यांचं नाव पाहून हात नाही लावणार लोक. आता एक्झॅक्टली correct. You're very I know, you know what is a not I can speak on here. I can speak about other judicial forum. So it is live. So I am sorry because I मोहतर काही निघून गेलं ना ते माझ्या तोंडून काही निघालं. आता हा प्रायव्हेट ट्रस्ट नाही पब्लिक ट्रस्ट आहे. बरोबर आहे. येस. त्याला महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट लागू आहे. बरोबर आहे. आता हा जो सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट आहे, येस, तो कधी स्थापन झाला? 1998. येस. कधीची आहे ट्रस्ट डीड? माझ्या रेकॉर्डवर जे कागद आहे त्याप्रमाणे 25 जून 1951 हा जो ट्रस्ट स्थापन केला तो कोणी केला? गुलाबचंद गुलाबचंद ज्यावेळेस हा ट्रस्ट स्थापन झाला त्यावेळेस ट्रस्टची ट्रस्ट फंड्स किंवा ट्रस्ट प्रॉपर्टी कोणती होती? नंतर मी आज 25 जून 1958 या तारखेला आहे. ज्या तारखेला ट्रस्ट डीड तयार झालं म्हणजे ट्रस्ट अस्तित्वात आला. या तारखेला ट्रस्ट फंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी काय आहे
त्यांना बाकी दुसऱ्या ट्रस्ट मधनं त्यांना फंडिंग पण होतं. नाही एक एक क्लॉज मी तुम्हाला वाचून Clause wise, दाखवणार आहे. clause wise, clause wise. क्लॉज वाईज जाणार आहे. डोनेशन पाहिजे 200 ज्या दिवशी हा ट्रस्ट स्थापन झाला त्या दिवशी ट्रस्टची मालकी काय, ट्रस्ट फंड, ट्रस्ट प्रॉपर्टी काय होती, 200 रुपये. बरोबर आहे. आता लेटस गो टू क्लॉज 1. ट्रस्टचं नाव काय राहील ते दिलेलं आहे. स्टेट नेमचे स्मॉल ट्रस्ट 2 मध्ये काय लिहिलेलं आहे, ट्रस्टचे ऑब्जेक्ट्स आहे. ऑब्जेक्ट्स कोणकोणते आहे, एक आहे एज्युकेशन, शिक्षण, रिलीफ टू द पुअर, मेडिकल रिलीफ, education in general, in particular accommodation to students वगैरे वगैरे, धर्मशाळा, धर्मशाळा, reading room, सॅनिटोरियम आहे. आता हे ऑब्जेक्ट्स जे आहे ते रिलिजियस इन नेचर आहे की चॅरिटेबल इन नेचर आहे. चॅरिटेबल सेक्शन 9. मग हा ट्रस्ट रिलिजियस ट्रस्ट आहे की चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. हा जरी चॅरिटेबल रजिस्टर्ड झाला बट द थिंग्स आर परफॉर्म देअर. तुम्ही जर नाव बघितलं तिथं सेट इलेक्शन नेहमीचे दिगंबरजी बोर्डिंग तिथं 1960 ला असं चाललं. आय जस्ट व्हेरीफाईड. बरोबर, मी कागदावर विचार मी कागदावर विचार कागदावर आहे पण फॅक्ट्स ऑल्सो म्हणून मी त्याच्यावर जाईल ना त्याच्यावर ज्या म्हणजे वेगवेगळ्या चॅनलवर ही ट्रस्ट डीड दाखवत आहे आणि म्हणतात की या ट्रस्ट डीड मध्ये हे लिहिलं होतं, चॅरिटी कमिशनरनी पाहिलं नाही का. आता ते लिहिलंय का, आपण क्लॉज बाय क्लॉज जाऊ ना. क्लॉज 3 काय म्हटलेलं आहे. सर एक मी फक्त ऍड करतो, क्लॉज 2 मध्ये आपण जर बघितलं, विदाउट लिमिटिंग द बेनिफिट देअर ऑफ टू एनी पर्टिक्युलर रिलिजियस कम्युनिटी. हो बरोबर आहे. याचा अर्थ कुठल्याही धर्मासाठी हा हो बनवलेला नाही आहे. आता ठीक आहे. त्यानंतर कन्सिस्टन्सी तुम्ही जर असं म्हटलं की कुणासाठी नाहीये, इफ यू आर इंटरप्रिटिंग दिस मॅनर, बट फ्रॉम दिस डे सबसिक्वेंटली टू 65 years तर मला चेंज समाजासाठी इट शुड नॉट बी कन्सिडर्ड इन अदर डायरेक्शन. मी यासाठी म्हटलं की रिलिजियस की चॅरिटेबल, की जोपर्यंत आमच्याकडे कोणी येऊन सांगणार नाही की या चॅरिटेबल ट्रस्ट मध्ये काही रिलिजियस स्ट्रक्चर आहे, ऍक्टिव्हिटी आहे, आम्हाला कळणार आहे का. आम्ही डॉक्युमेंटवर पाहतो रिलिजियस कुठे लिहिलं आहे का. तुम्ही क्लॉज 3 पहा. आता The trustees shall have power to acquire or purchase the necessary land and construct buildings thereon for the aforesaid purposes. वर जी उद्दिष्ट दिलेली आहे त्यासाठी जमीन अधिग्रहित करणे किंवा खरेदी करणे, त्याच्यावर इमारती बांधणे, बांधलेल्या असतील तर त्या भाड्याने देणे, दुकाने देणे, हॉल देणे, ट्रस्टच्या फायद्यासाठी करणे, ट्रस्टच्या मेंटेनन्स साठी करणे, हे सगळे ट्रस्टींना अधिकार आहे. बरोबर आहे. येस. कोणी असं म्हणू शकतं की याच्यामध्ये हे लिहिलेलं आहे की ट्रस्टींना लँड परचेस करण्याचा अधिकार इथे लिहिलेला आहे. हो. पण परचेस केलेली लँड ते सेल करू शकतील असं यात लिहिलेलं नाही. नाही पण दुसरं मी तुम्हाला सांगतो ना, पुढचे कॉल आपण वाचू त्या अगदी मी आणखी एक गोष्ट क्लिअरिफाय करतो. बिफोर रिडिंग द डॉक्युमेंट यू हॅव टू रीड वन मोर डॉक्युमेंट. ज्या व्यक्तीने जागा विकत दिली यांना तो पण डॉक्युमेंट वाचायला लागला. जाऊ ना, त्याच्यावर पण जाणार, त्याच्यावर पण जाणार. That is a subsequent document. Subsequent to the trust deed. आता यामध्ये जे लिहिलेलं आहे की बा परचेस करण्याचा अधिकार आहे, बिल्डिंग बांधण्याचा अधिकार आहे, त्यात काही हॉल असतील, दुकाने असतील, भाड्याने देण्याचा अधिकार आहे. तो कोणी ले पर्सन ज्याला लॉ माहित नाही तो म्हणू शकेल की यामध्ये विकायचं कुठे लिहिलेलं नाही. बरोबर. मग आता तुम्ही महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ऍक्टचं सेक्शन 36 काढा,
Notwithstanding, non-obstant clause. जेव्हा 1950 मध्ये कायदा झाला त्यावेळेस कायद्यामध्ये काय तरतूद होती की सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन्स इन द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ट्रस्ट. करेक्ट. न्यासाचा जो विलेख आहे ट्रस्ट डीड मध्ये आहे त्यामध्ये जे नमूद केलं असेल त्याला अधीन राहून मग होतं खरे. आता राज्य विधिमंडळाने 1971 साली याच्यात दुरुस्ती केली. माझा जन्मही नव्हता झाला. ते करून त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की नॉट विथस्टँडिंग एनिथिंग कंटेंट इन द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ट्रस्ट. याच्यात काहीही दिलं असलं तरीही 36 प्रमाणे सेल काय विकायचं विका बरोबर आहे. पाऊल दिलं. Yes. आता पुढचा चौथा पाहू. 4 नंबर जो आहे तो कशाबद्दल आहे. तर ट्रस्टीसाठी पुढे जाऊ आपण. 5 नंबर कशासाठी आहे. If any person shall at any time hereafter offer to add to trust fund hereby settle whether through transfer of immovable property, government or other, into payment in cash, other object, charity hereby acted, it shall be lawful for the trustee to accept it. Same upon such something not to inscription with the object of trust, object of charity hereby considered as the said trustee. They can accept. म्हणजे कोणी जर जमीन देत असेल काही पैसे देत असतील तर ट्रस्टी स्वीकारू शकेल. Yes. परंतु कोणी जर ही अट दिली की मी जमीन देतो तुम्ही नाव बदला ते नाही करता येत. बरोबर आहे. ट्रस्टचं नाव बदला. 6 नंबर वाचा. For the better and more uniform, efficient and just administration of the said charity hereby considered, it shall be lawful for the trustees from time to time to frame and make all necessary rules and regulations and bylaws not inconsistent with the repugnant to the said charity or its object or any of the provision therefore, and from time to time to add, cancel or alter any such rules, regulations and bylaws as circumstances may require. म्हणजे ट्रस्टचं कामकाज करण्यासाठी त्यांना आपले नियम बनवता येतील परंतु मेन ऑब्जेक्टच्या मेन ऑब्जेक्ट दिस इज अ बाइंडिंग क्लॉज की तुम्हाला तुमचा जो मेन ऑब्जेक्ट आहे त्याच्या पलीकडे त्या मेन ऑब्जेक्टला छेद देतील असे नियम तुम्हाला बायलॉज बनवता येणार नाही. बायलॉज बनवता येणार नाही. बरोबर. 7 नंबर वाचा. हो ना. The trustee shall invest the trust fund and all money is liable to invested under the present except as part of the eventually required purpose of the law security. So this is regarding the investment. They should invest the funds. हे आपल्या प्रकरणाला लागू आहे का. चला 8 वर जाऊ. हे पण the trustee shall constitute a forum where trustees are 5. नाही ते मीटिंगचा आणि याचा Oh, okay. What meetings आहे तो? That is again, sir, not in this. Not in this. Whether there was a forum or not. 9 नंबर बघा. Managing trustee. Managing trustee undisputed. Again, त्याचा संबंध आपल्याशी आहे का. 10 नंबर. again, sir, Chairman, chairman. 11 नंबर बघा. रिझोल्युशन बाय रिझोल्युशन. 12 नंबर पहा. सर्क्युलर मीटिंगचा आहे केस जर ट्रस्टी सिटी मध्ये असेल तर तोही आता काही प्रश्न नाही. 13 पहा. ट्रस्ट ऑफिसच्या संदर्भात नो चेंज रिपोर्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड आहे. 14 बघा. नाही त्याच्यात तू काही स्टुडंट नाही. अनडिस्प्युटेड. 15 पहा. Undisputed. अकाउंट्स. 16 बघा. Trustees shall have power to do all acts, deeds and things necessary or expedient for the carrying on of the said charity. म्हणजे याची उद्दिष्ट पूर्तीसाठी जे जे आवश्यक आहे ते करण्यासाठी. Very well translated. 17 नंबर बघा. Secretary appointment. Secretary, honorary secretary. त्याचा काही संबंध आहे का. 19 प्रॉपर असं लागेल. 18 पाहू पहिले. 19 ला जायच्या आधी 18 बँकेच्या संदर्भात शेड्यूल बँक. ठीक आहे त्याला पण काही 18 ला काही हरकत नाही. 19 वा. 19 सुद्धा वाचवं लागेल आपल्याला. मी वाचतो का? वाचा. The trustee may raise or borrow money required for the purpose of the trust and for carrying out the repairs of a movable property for the time being and from time to time belonging to trust upon mortgage or pledge of the trust property or any late part thereof with or without any security at such rate of interest and such terms as to be repayment or otherwise as the deemed fit. Now याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला जर पैशाची गरज पडली तुम्ही पैसे बोरो करा रिपेअरिंग साठी इमेल प्रॉपर्टीसाठी तुम्हाला जर फंडची गरज पडली these are the guidelines given by the
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ट्रस्ट तुम्हाला जर पैसे पडले, आता आमचं जे सबमिशन होतं मी थोडं लिंक करतो, म्हणजे आता डिस्कशन चाललंय आपलं. ही आपण करू नये. ठीक आहे प्लेन वाचू, ठीक आहे प्लेन असं वाचू की ट्रस्टींना पैसे बॉरो करण्यासाठी त्यांनी एम्पॉवर केलं. ट्रस्ट चालण्यासाठी जर तुम्हाला अडचण आली, रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स साठी जर अडचण आली, तुमच्या इन्व्हॉल्व प्रॉपर्टी तुम्हाला पैसे बॉरो करता येतील, रेस करता येतील तुम्हाला याच्यामध्ये, आणि तुम्हाला व्याजांनी सिक्युरिटी देऊन किंवा विदाउट सर फक्त मी एक सिक्युरिटी इंटरव्ह्यू करतो. हा क्लॉज मे नी स्टार्ट केला, नॉट शॅल. नाही, नाही, तो हा, म्हणजे- हरकत नाही. ठीक तुम्हाला सांगा हा क्लॉज एनेबलिंग क्लॉज आहे की रिस्ट्रिक्टिव्ह क्लॉज आहे? सेक्शन 35 जो आहे इन्व्हेस्टमेंटचा आणि पुढचा सेक्शन 36 जो आहे तो आहे लोन घेण्याचा. समजा ट्रस्ट डीड मध्ये अशी तरतूद असेल की तुम्हाला मनी बॉरोच करता येणार नाही आणि तुम्ही 36A चा अर्ज घेऊन आले की आम्हाला बॉरो करायचं. याचं मी तुम्हाला एक उदाहरण देऊन सांगतो की आता माझ्या घरामध्ये रिपेअरचं काम निघालं, जरा माझ्या घराचं बाथरूम खराब झालं, तर मी एक थोडस कर्ज काढून जर बाथरूम रिपेअर करू किंवा माझं पूर्ण घर विकायला काढू आणि मग त्या पैशाने मी हे करू. पहिलं मे जर असो की शाल असो, जर त्याच्यामध्ये रिपेअर एवढंच म्हणणं की रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉज पण शोज द इंटेंट तुम्ही विकायच्या आधी इथं विकायचा शब्द एकतरी आहे का? कसं काढा परत तो त्या टेस्टिंगचा डिस्कशन आहे, पण ते- हे यासाठी की हे क्लॉज दाखवण्यात येत आहेत असं म्हणून की असे क्लॉज असतानाही चॅरिटी कमिशनरनी परवानगी नाही. दिली कशी? आता यात जमीन नाही, नाही, थोडं दुरुस्ती करतो. असे कुठे शब्द आहे का? दुरुस्ती करतो. तुम्ही परमिशन द्यायपेक्षा आधी मुळात प्रश्न असा येतो की ह्यांनी म्हणजे ट्रस्टी दिस क्लॉज या ऍक्टिव्हिटीज त्यांनी केल्या पाहिजे होतं, मग तुमच्याकडे यायला पाहिजे होतं. त्यांनी तुमच्या पुढे मांडलं पाहिजे होतं की माय ऑनरेबल अथॉरिटी वी हॅड मेड अटेम्प्ट टू बॉरो द फंड्स, वी हॅड मेड अटेम्प्ट टू रेज द लोन, बट वी फेल्ड. नाउ देयर इज नो ऑप्शन टू अस, म्हणून आम्हाला काही परमिशन द्या. पण आता ही प्रोव्हिजन एनेबलिंग आहे की रिस्ट्रिक्टिव्ह आहे? नाही लॉ मध्ये त्याचा तर त्यांना पूर्ण अधिकार सगळं काही सांग, परंतु हा ट्रस्टचा विषय आहे, विश्वासाचा विषय आहे. पहिला माणूस काय करतो की खर्च काढतं का, रिपेअरला किती खर्च येणार आहे. म्हणजे मी आता परत मी नथिंग अगेन्स्ट यू, नाही तर मग आम्ही जाहिरात काढलीच नसती ना. म्हणजे मी सांगतोय म्हणजे बाथरूम रिपेअर करायला घर विकायची काय गरज? मला असे घर विकून जर कॉर्पस मिळत तर मी 6 घर बांधू शकतो. म्हणजे ही रिस्ट्रिक्ट करतो आहे माझ्याकडून काही अनियमित एवढा स्कोप आहे आणि तो मी पब्लिकली करतोय. कशासाठी की माझे जे अधिकारी आज कोणाच्या बोर्डावर मॅटर असतील, उद्या असतील, एक जण ऑर्डर करणार नाही, तारखा देतील. आणि मी जर त्यांना सांगितलं की नाही असं करू नका, घाबरू नका, प्रेशर येत असतं, ते ऐकणार नाही अनलेस त्यांचं समाधान होईल की आपले सर त्यांचं चूक नाही आहे. म्हणून मी त्यांना सगळ्यांना म्हटलं यू जॉईन, हे त्यांच्यासाठी आहे, मीडियासाठी नाही. ठीक आहे ओके. कारण कसं होईल इफ वी आर गोइंग टू दिस असं जर आपण करायला लावणार चुकीचं मेसेज जाईल की आपण बिकॉज वी डोंट हॅव एनी, मी रेकॉर्ड केलं स्टेटमेंट इट इज फॉर माय ऑफिसर. देन इट्स ओके. आज त्यांच्या बोर्डावर मॅटर 36चे परवानगी मागणारे ते एकही करणार नाही. लोनचा अर्ज आहे कोणाचा, एखाद्याला हॉस्पिटलला कॅन्सरची मशीन घ्यायची आहे, करोडोमध्ये येते. ते म्हणतील बापरे इतकी मोठी रक्कम आहे, आपल्यावर ॲलिगेशन येतील, तारीख द्या किंवा रिजेक्ट करून टाका, बेटर सेफ वरून करून आणा. 20 The trustee shall have power to appoint committees considering trustees, non-trustees or proposed. No. आपल्याशी संबंध आहे का? 21 पहा. 21 ला संबंध आहे का? 22 पहा. त्याचाही नाही सॉलिसिटर असेल तर तो एलिजिबल आहे त्याच्या प्रोफेशन. 23 पहा. तसं काही 24 पहा.
याच्यात थोडं बरं का ऑनरेबल ऑथॉरिटी याच्यात मला एक थोडं की याच्यामध्ये त्यांनी काही गाईडलाईन्स असे पाहिजे की जे ट्रस्टीज आहे यामध्ये की वेन ही इंटेंडेड टू रेज दिस क्लॉज दॅट ऍटलीस्ट 6 months पेक्षा जास्त कोणी अब्रॉडला राहायला पाहिजे नाही. व्हॉट वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डीड की तुम्ही त्या ट्रस्ट प्रिमाइसला व्हिजिट द्या युअर ट्रस्टीज. नाव यामध्ये आमचा एक क्वेश्चन आहे की ट्रस्टीज जे असतात त्यांना काहीतरी गाईडलाईन्स पाहिजे की तुम्ही ट्रस्टच्या प्रॉपर्टीजला यू कॅन ले इट टू वन पर्सन आणि 20 वर्ष 30 वर्ष तुम्ही तिथे जाऊ नका. ट्रस्टीज देन युअर ट्रस्टीज युअर केअरटेकर फुल्ली ट्रस्टचा ओनर अथॉरिटी असतील. तुम्ही ट्रस्टच्या प्रिमाइसला ऍटलीस्ट वर्षातनं 2-3दा भेट तर द्या काय चाललंय काय नाही. ही जी तरतूद आपण हे जे क्लॉज 24 मध्ये हो. जे लिहिलेलं आहे हो. ते ट्रस्टीजच्या डिस्क्वालिफिकेशन साठी इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट मध्ये जी तरतूद आहे, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ऍक्टच्या सेक्शन 47 मध्ये जी तरतूद आहे त्या सिमिलर लाईन्सवर आहे. नाही, यामध्ये मी का म्हणतोय मॉडिफिकेशन यू कांट ठीक आहे अब्रॉडला गेले पण तुम्ही ट्रस्टच्या प्रिमाइसला नसेल आले. अनेक ट्रस्ट आहे आपल्या अग्नेमिशन चालय. माझी एक हंबल सबमिशन आहे की थ्रू यू वन रेकमेंडेशन शुड गो टू अथॉरिटीज की अमेंड करा ऍक्ट मध्ये पब्लिक ट्रस्ट ऍक्ट मध्ये अँड मेक इट मॅन्डेटरी फॉर ट्रस्टीज ऍटलीस्ट वन्स इन अ इयर यू व्हिजिट द ट्रस्ट प्रिमाइसेस. यू ठीक आहे, ते तर करता येईल आपल्याला. असं डिस्कशन याच्यामध्ये याशी संबंध नाही नाही सर, मला फक्त याच्यात एक सबमिशन करायचं. काही व्हिडिओ मी पण बघितले. त्यांची पासपोर्ट आता आम्हाला माहिती आहे कारण ते मी आता वेगळं सबमिशन म्हणजे या रिलेटेड आता ह्याच्यात काही व्हिडिओ आम्ही बघितले की ह्याच्यात अजैन ट्रस्टी कसे. तर हा क्लॉज जर आपण वाचला तर ह्याच्यात कुठेही कुठल्या पर्टिक्युलर रिलिजियस ऍक्टिव्हिटीचा ट्रस्टी कुठल्याही जैन समाजाचे ट्रस्टी नेमून असं कुठे उल्लेख नाही. संबंध आहे का? 25 वर या. काही नाही फोरम दिला त्यांनी मॅक्झिमम आणि माझ्या पुढे जो अर्ज आला त्याला लागू आहे का? 26 पा काय नाही त्याला कमेंट कमिशन 27 हा लास्ट क्लॉज. That is crucial. सगळं फ्युचर हे बाजूच आहे. The trustees shall have power to alter or add or any of the terms of this present for the better and more efficient administration of the object of hereinafter prescribed, but know that the object prescribed by clause 2 shall not be capable of being altered, limited or shall trustees have to revoke power present. यामध्ये तुम्हाला काय अल्टरनेशन करायचं अमेंडमेंट करायचं करू शकता परंतु तुम्ही तुमचे जो बेसिक तुमचा जो कोर तुमचा सोल ट्रस्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे यू कान मी त्याला सांगतो रिझन बिंग हिअर त्यांचे जे ऍप्लिकेशन मी ऍडिशनल डॉक्युमेंटला मी म्हणजे आता फक्त तुमचं केस आता त्यांचे काय झालं माहिती का सर यांचे ऍप्लिकेशन तुम्ही जर अर्ज बघितले कॉर्पोरेशनला मी काल कॉर्पोरेशनला होतो बद्दल मी काय रेकॉर्डचं वीस इंटरप्रिटेशन अगेन माझा अर्ज काय आहे तुमचं वीस सेपरेशन केलं माझं मी त्याला मला ते तुम्हाला दाखवतो कसं कसं होतंय की हा जो क्लॉज 27 आहे तो सेलला कुठे रिस्ट्रिक्ट करतो का? नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी अशी होती ही अशी झालेली आहे. सो इट इज रिस्ट्रिक्टिंग अँड लिमिटिंग इज नॉट परमिटेड अंडर 27. दॅट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ करेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द धक्का लागतो का आता सेलिंगचं जे आहे ना तुमच्याकडे अर्ज आला तुम्ही सेलिंगला बघा एक नो ऑब्जेक्शन समवन कम बिफोर यू 36 अलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीला अर्ज केला तुम्ही बघितला अर्ज ट्रस्टी आहे का आहे तुम्ही काय केला ठीक आहे मग त्यांनी आता ह्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आम्हाला नेसेसिटी आहे देवर नो ऑब्जेक्शन काही कुणाला पण जस तुमच्याकडे जे सबमिशन केलं आता त्या दोन गोष्टी होत्या त्याच्यामध्ये का मग तुम्हाला असं काही लॉ मध्ये काही प्रोव्हिजन नाही अशी गेली तर मग आपलं कामच पुढे चालणार नाही वेन संबंधित मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ दिस अथॉरिटी इरिस्पेक्टिव्ह त्याच्यामध्ये काही अर्ज आला तुम्ही पास केला मग लॉ मध्ये अशी काही प्रोव्हिजन करावं लागेल की प्रत्येक अर्जाची प्रत्यक्ष शहानिशा करावं लागेल असं पॉसिबल आहे का? दिस इज नॉट ट्रस्ट. ठीक आहे आता आपण हे बघू हे ट्रस्ट डीड कधीचा आहे जून 1958. आणि सेल कधी झालं परचेस कधी केली प्रॉपर्टी 29 जुलै 58. जुलै. मग जून 1958 ला जे डॉक्युमेंट आलं त्यामध्ये जुलै 58 ला जे पुढे खरेदी करणार आहे त्याचा उल्लेख असू शकतो का? मग या ट्रस्ट डीड मध्ये नंतर जी प्रॉपर्टी खरेदी करणार होते किंवा केली असती किंवा नसती
त्याच्याबद्दल काही आहे का? नाही नाही कसे येऊ शकत नाही ना. या ट्रस्ट डीड मध्ये काही आहे? नाही कसे आता सेलवर जाऊ आपण. मी अनेक व्हिडिओ पाहिले की त्याच्यामध्ये यांनी चॅरिटी कमिशनरी पाहिलं काय, म्हणून मी म्हणतो की आता आपण सगळंच पाहू. मी हे पाहूनच केलंय. पण बरं का ट्रस्टचा आता मला यांचं बरोबर आहे ट्रस्टचा उद्देश जो आहे तो सगळे जागा विकून पूर्ण म्हणजे जागा त्याला पाहिजे ना त्याला मी हा ट्रस्ट आपण म्हणू ट्रस्टनी जागा विकली. आता आपण काय करूया? विकल्यानंतर त्याचा ऑब्जेक्ट डिफीट झाले आहे की ऑब्जेक्ट होणार नाही आहेत? डिफिट झाला ना डिफिट झाला. कसे काय defeat? येस व्हॉट वॉज द डायरेक्शन. आता आपण यांनी काय सांगितलं की तुमचा अर्ज आला बेसिकचा जो तुमचा अर्ज का आला. आता आपण तुमच्या अर्ज आपण आता डीड झाली नाही, हे आपलं argument मी रिस्ट्रिक्ट करतोय स्वतःला की माझ्यावर जे अलिगेशन्स आहे की तुम्ही काही पाहिलंच नाही. तुमचं सपरेशन केलं मी सांगतोय ना तुमचं सपरेशन झालं पण माझ्या अधिकाऱ्यांची खात्री पटली. मी तुमचं तुम्ही सेल डीड वर सेल डीड 29 जुलै 1958. ओके याच्यामध्ये एक क्लॉज आहे ना तो की मोतीचंद गौतमचंद शाह मुंबई हे विक्रेते आहे. सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट हे खरेदीदार आहे. पुढचं पेज 3 मध्ये पहिली ओळ हे आहे. त्या अर्थी जो विक्रेता आहे तो मालक आहे, ताब्यात आहे, ऍब्सोल्यूट ओनर आहे. या खाली नमूद केलेल्या वर्णनाच्या मिळकतीचा ज्याचा कोणीतरी करारनामा केला होता आणि त्यानुसार मग खरेदी यांच्या नावाने दिली, इतकी रक्कम दिली आणि म्हणून आता हे खरेदी देत आहोत. ही रक्कम 23 जुलै 1958 याची क्रमांकाने ही रक्कम दिलेली आहे जो विक्रेता आहे त्याला. आणि त्याच्या बदल्यात व्हेंडॉर काय करतो? The vendor, page 5, last line. The vendor hereby conveys, transfers, and assigns by way of sale to the purchaser all that property and all those pieces or parcels of land or ground described herein below. हे प्रॉपर्टीचं सगळं तिचं वर्णन आलेलं आहे. 6 आपण स्किप करू शकतो. 7 स्किप करू शकतो. 8 आपण स्किप करू शकतो. 9 मध्ये बिलॉंगिंग टू अपर टू अँड ऑल द इस्टेट, राईट, title, interest, claim or demand whatsoever of the vendor into and upon the said lands, hereditaments and premises and every part thereof. हे देऊन दिलेलं आहे सगळं. Subject to the use of the purchaser forever. Subject काय आहे? नाही हे वाचा बरं. hereby conveyed मान नाचं hereby conveyed asset and transferred by way of sale or exchange to the unto and the use of the purchaser forever आहे. forever म्हणजे त्याला कंटिन्युटी त्याला असं आहे. वकील साहेब, जे वकील personally म्हटलं तर मी मान्य करतो. मी माझी जमीन याचा अर्थ तुम्ही असं असेल तर कोणी व्यवहार आणि अशी जर अट असेल तर कायद्यात त्याला काय किंमत आहे तेही आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ठीक आहे. आता जर हे झालं तुझं म्हणणं सगळं बरोबर आहे. आता यांचा जो अप्लिकेशन ना मी काय म्हणतो ना मी आता सेलवर त्या माझ्या अधिकाऱ्यांना वाटलं की सरांनी काही न पाहता करून टाकली. तर या सेल मध्ये तुम्ही मला एक कंडिशन दाखवा ज्याच्यामध्ये जो विकतो आहे तो म्हणतो की मी तुम्हाला विकली पण तुम्ही कधीच कोणाला विकू शकणार That cannot be the case, Your Honor. In terms of a नाही sale. नाही. अशी आहे का आपण पाहू आणि असेल
तर त्याची लिगल इफेक्ट काय आहे तो पण पाहू, दोन्ही पाहू. अशी अट आहे का? नाही, इथं आम्ही जो म्हणतो ना, प्रत्येकाचा इंटरप्रिटेशनचा पार्ट आहे. तो शब्द त्यांनी फॉरेवर वापरला आहे ना तो. फॉरेवर सब्जेक्ट लेवरलेस टू म्हणजे त्यांनी काय म्हणते, शहा काय म्हणतात, माझ्या मालकीची जमीन मी तुम्हाला कायमची फॉर एव्हर नेहमी करण्यात येईल. जेव्हा तुम्ही विकली आहे, by default, when the word result is forever. Ignorant interpretation. Definitely. फॉर एव्हर शब्द वापरला आहे, याचा अर्थ असा की त्यांनी कधीही विकू नये असं तुमचं म्हणणं आहे. हो. ठीक आहे. मग अशी अट जर एखाद्या डॉक्युमेंटला असेल तर कायद्यात त्याला किंमत किती आहे? ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचं कलम 10 काढा. नाही, मेरिटवर मी जात नाही, त्यांच्या अप्लिकेशनवर नाही. माझ्याबद्दल जे जे बाहेर झालं Absolutely. ते मी फक्त रेकॉर्डवर क्लिअर करतो. Definitely. Section 10, Your Honor. जो सगळ्यांना आहे. माझा तर कोणी विचार केला का? मी तुम्हाला 20 तारखेला सांगितलं. तुम्ही 20 ला सांगितलं, पण 10 ते 20च्या दरम्यान मी सांगितलं पण तुम्हाला 20ला कॅन्डिडेटली की आम्ही तुमच्या समोर आलो आहोत. आणि मला आय एम नॉट क्लॅरिफाईंग दिस फॉर मीडिया. येस येस. आय एम क्लॅरिफाईंग माय ऑफिसर. येस, बिकॉज दे शुड नॉट गेट दॅट सिग्नल. येस. ते माझा एक शब्द नाही ऐकणार की हे प्रकरण निकाली काढा लवकर म्हणून. Right. Go to section I have opened it. Yes, yes. Section 10, condition restraining alienation. Yes. कंडिशन रिस्ट्रेनिंग एलिमिनेशन. त्यांनी काय म्हटलंय, जेव्हा एखादी मिळकत हस्तांतरित होते, ट्रान्सफर होते, पण अशी अट किंवा मर्यादा टाकून होते की जो विकत घेतो आहे तो किंवा त्याच्यातर्फे हक्क सांगणारा कुठलाही व्यक्ती ही प्रॉपर्टी कधीही विकू शकणार नाही, विल्हेवाट लावू शकणार नाही. अशी जर अट मर्यादा असेल तर कायद्यात त्याची किंमत काय आहे? व्हॉइड, झिरो, शून्य. So as per this interpretation, the sale deed itself is void. No, not void. What he's saying that rest condition asli, the trust can't be restrained. The condition is void. The condition is void. Condition is बरोबर आहे. Yes, but the intent. Now I come to intent. नाही, मी मेरिटवर जातच नाही. तुम्ही मेरिटवर याल तेव्हा मी मेरिटवर, माझ्याकडे त्यालाही आन्सर्स आहे, पण तो आता सब्जेक्टच नाही. सब्जेक्ट इज माय ऑफिसर्स हु आर लिसनिंग. Yes. Definitely. All of this thing. आणि आम्ही मुद्दाम मीडियात जाहीर केलं नाही की हे आम्ही युट्यूब दाखवतोय, कारण आमची ती इच्छाच नाहीये. Media. आम्ही फक्त आमच्या अधिकाऱ्यांसाठी ठेवलं आहे की तुम्ही बघा, तुम्हाला सर सांगतात की लवकर करा, व्यवस्थित करा, तर सरांनी केलाय की नाही बाबा? नाही, पण त्यांना कळून मी थोडं थांबवतो. आपलं सगळं बरोबर आहे, पण यामध्ये नाही. आता तुम्ही थांबवूच नाही. ठीक आहे. आता नाही, आता लेट इट गो टू दी फुल. येस. अशी अट जर असेल तर ती शून्यवत आहे. का म्हणून शून्यवत असेल असं वाटतं तुम्हाला? म्हणजे हा कायदा केला, राईट टू प्रॉपर्टी हा कॉन्स्टिट्युशनल राईट आहे की नाही? Yes. आर्टिकल 300A संविधानाचं अनुच्छेद 300. मी जर तुम्हाला एखादी प्रॉपर्टी विकली, पैसे घेऊन घेतले, It can't be पण conditional. म्हटलं की तुम्ही विकू शकणार नाही, तुमचा राईट टू प्रॉपर्टी कुठे गेला? Violated. व्हायोलेट झाला. अशी अट मी टाकली जरी असेल तर कोर्ट कोणतं मानणार आहे का त्या अटीला? नाही मान. झालं. Yes. Yes. आता हे खरेदी खत झालं, ते झालं. हो. आता आपण येऊया व्हॅल्युएशन रिपोर्ट. हा. भरपूर लोकांनी सांगितलं की ही प्रॉपर्टी 2,500 कोटीची आहे, 3,000 कोटीची आहे, आणि चॅरिटी कमिशनरनी फक्त 230 कोटी रुपयाला विकायची परवानगी देऊन दिली. त्याच्यात घोटाळा केला, गैरव्यवहार केला, म्हणून व्हॅल्युएशन रिपोर्टवर आलो. हो. माझ्याकडे जो व्हॅल्युएशन रिपोर्ट दाखल आहे तो गव्हर्नमेंट रजिस्टर्ड व्हॅल्युअरचा आहे. Yes. त्यामध्ये प्रॉपर्टीची किंमत किती दिलेली आहे? Yes, Your Honor. नाही, ठीक आहे ना. प्रॉपर्टी व्हॅल्यू सर 223 कोटी 223 कोटी 99. नाही,
हे सगळं झालं, पण ही जेव्हा प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन काढलं तर त्यामध्ये एकदम जे ऍक्च्युअल प्रॉपर्टी मध्ये मंदिर असतो तुम्ही काय व्हॅल्यू पकडणार आहे? नाही. तो तर भागच नाही. मेरिटचा आहे का? That will come later, Your Honor. The temple will also come in the chronology when we discuss. Yes. आज जेव्हा ऑर्डर झाली, माझ्याकडे अर्ज दाखल झाल्यापासून निकाली निघेपर्यंत 51 दिवस अर्ज होतो. हो करेक्ट. अर्ज येण्याआधी कोणाचा ज्युडिशियलचा पण प्रश्न येतो, तो पहिला घेतला पाहिजे. कारण एक ज्युडिशियलचा पहिला घ्यायला पाहिजे होता. कारण मला काही जणांनी हा प्रश्न विचारला, मला त्याचं उत्तर सापडलं नाही. कारण दिस इज द हायेस्ट ऑथॉरिटी, चॅरिटी कमिशनर, देअर आर जीसीज, जॉईंट कमिशनर. आता हा अर्ज डायरेक्ट सीसीने कसं डिसाईड केला, हा एक प्रश्न काय विचारला जातो. तर त्याचं मला कारण त्याचं उत्तर असं आहे की ट्रस्ट ज्या ठिकाणी रजिस्टर असतो हो त्या ठिकाणी अर्ज केला जातो. करेक्ट. ट्रस्ट हा मुंबईला रजिस्टर आहे. Yes. यात अनेक ट्रस्ट महाराष्ट्रात असे आहे हो. ज्यांची प्रॉपर्टी मुंबईत आहे, येस. पुण्याला आहे, Yes. नागपूरला आहे, मध्य प्रदेशला आहे, इकडे तिकडे आहे. मग कुठे अर्ज करायचा? मुंबईला तिथे ऑफिसकडे हा, तिथे अर्ज नाही. परंतु मला हा खूप लोकांनी मला प्रश्न विचारला, म्हणजे ही मुंबईला जीसी आहे ना, म्हणजे युजली करतो तशी अलॉटमेंट होते. आज हा केला तर माझा इथं जाईल, दुसरा केला तर दुसरा जॉईन. आपण तिथे बाहेर दाखल करतो. सीसी आहे बरोबर. फर्स्ट हे होतं की हा अर्ज जो हे आला ना मुद्दा तो क्लिअर केला. काल अनेक लोक पुणे ऑफिसला आंदोलनाला 200-250 लोक पुणे ऑफिसमध्ये, पुणे ऑफिसचा काही संबंधही नव्हता. पण ते बाहेरचा आपल्याला अमेंड करून जोडलाय त्याच्या जॉईंट चॅरिटी कमिशनर. जे चॅरिटी कमिशनरचं ज्युरिस्डिक्शन आहे तेच जॉईंटचं ज्युरिस्डिक्शन आहे. सब्जेक्ट they work subject to the control of joint. येस. बरोबर आहे. सगळ्यांचं काय एक मुद्दा सगळीकडे हा कसं झाला, एक सीसीकडे कसं गेलं आयडियली जेसी ऑब्जेक्शन जेसी. Sir, these were doubts, but they were uninformed doubts. People were uninformed, which प्रॉपर्टी सिक्युरिटी पुणे जरी तिचं रजिस्टर ऑफ ट्रस्ट they are trying to specify par with section 9 of CPC. Then if the property is then it should go under the आता आता माझ्या रेकॉर्डवर हा आहे 223 कोटीचा. आता मला सांगा आपल्याकडे आता असा एखादा व्हॅल्युअरचा रिपोर्ट आहे का ज्याच्यामध्ये याची किंमत 2,500 कोटी दिलेली आहे? नाही तर तुम्ही clear नाही. पहिली गोष्ट याच्यात 2,500 प्रश्न आला तो कुठं आला ते सांगतो तुम्हाला. द परचेसर टू प्रेस कॉन्फरन्स ऑन परचेसर जो आहे गोखलेंनी त्यांनी सांगितलं की आय हॅव अक्वायर्ड प्रॉपर्टी फॉर 231 करोड विथ आणि त्याच्यामध्ये मला 2500 कोटीचा रेव्हेन्यू मिळणार आहे असं त्यांचं प्रेस कॉन्फरन्स आहे. सगळ्या डोमेन मध्ये आहे. यामध्ये दुसरी गोष्ट त्यांनी जो प्लॅन सप्लाय फाईल केला नाव त्यांना जे बांधकाम त्यांना उपलब्ध होणार आहे त्यांनी जवळपास 18 लाख स्क्वेअर फूटचं केलं. क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी याची पोटेन्शियल रिअलायझेबल व्हॅल्यू म्हणजे ठीक आहे लिगली यू आर एव्हरी 100% करेक्ट, टेक्निकली यू आर 100% करेक्ट, एथिकली सगळं करेक्ट. परंतु एक प्रश्न असा उपस्थित होतो की वेन इट इज अ पब्लिक ट्रस्ट प्रॉपर्टी आणि ह्याचं जे पोटेन्शियल रिअलायझेबल व्हॅल्यू आहे कन्सिडरिंग द लोकेशन, ज्या जागेचं जे लोकेशन आहे इट इज नेक्स्ट टू मेट्रो स्टेशन, ही 3 एकरचा स्क्वेअर प्लॉट आहे. मी तो 1 मिनिटात he made a statement about my client mentioning 2,500 crores of revenue and 11 lakh square years. Your Honor, even as per the most considerate construction costs to construct 11 lakh square feet, my client will have to invest over 1,200 to 1,300 crores over there. So, ठीक आहे, या क्लिअरिफिकेशन तुमचे काही आले नाही. सांगतो तुम्हाला तो आकडा जो सरांनी जो क्वेश्चन केला ना
की हा आकडा कसा आला 2500 कोटीचा. आता कोणी 4,000 कोटी म्हणतं, कोणी 10,000 कोटी म्हणतं. बघा म्हणणाऱ्याला कोणी, परंतु ह्या याच्यामध्ये फायनली आय एम नॉट आस्किंग टू एनी लो ट्रस्टला लॉस झाला. मी सांगतो म्हणजे इफ इट इज प्लीज प्रॉपर्टी स्टोर टू तो मेरिटचा भाग. ठीक आहे, ठीक आहे. Yes. Yes. माझ्या रेकॉर्डवर सरांचं म्हणणं की दुसऱ्या माझ्या valuation रेकॉर्डवर- नाही, नाही, त्यांची काही Sir, चुकी you say नाही. that you produce another report. नाही, 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 मी इथं सांगतो My first day So they very conveniently brought a structural audit report, but not another valuation report. You showed that the valuation is 2,000. That's speculative. Good for news. 2,000 कोटी 3,000 कोटी आहे. तो valuation report द्या तुम्ही. आता आपलं जे डिस्कशन चाललंय की तुमच्या पुढे काय आलं आणि जर ह्या जायचं असेल आपल्याला की ते सगळं तर वी कॅन एन्जॉय त्याची माहिती नसते त्याला असं काही नाही की त्या कमी क्लीन हँड नाही, नाही, आम्ही तुमचं सबमिशन करतो बघा, हे सगळं आहे ना जर याच्यात गेलो आता ह्या डिस्कशन तुम्ही टेंडरची प्रोसिजर बघितल्या टेंडरची पार्टनर बघितल्या मग त्याच्यावर लावा लागलं की मंत्र्यात कोण आलं मग मी सगळं पार्ट ऑफ द डिस्कशन मी रेकॉर्डच्या बाहेर चाललो आहे का? नाही मी तुम्हाला रेकॉर्डवर जे आहे तेच मी विचार तेच सांगतो तुमचं तुम्हाला त्यांनी तुमच्या समोर काय मांडलं तुमच्या समोर आलं मी व्हॅल्युएशन रिपोर्टला कॉन्ट्रॅडिक्ट करणारा दुसरा कुठला रिपोर्ट आला का माझ्या पुढे? Because you are saying you did this and so you produce the valuation. नाही, आता हे तर होऊन गेलं. आता हा जो व्हॅल्युएशन रिपोर्ट आहे याला एव्हिडन्स ऍक्ट नुसार एव्हिडेन्शियरी व्हॅल्यू काय आहे? आणि इट इज अन एक्सपर्ट It's an expert. सेक्शन 45 Yes, as a government approval. आणलं बघा इफ इट इज नॉट चॅलेंज ठीक आहे जर त्याला कुठे चॅलेंज केलं किंवा तुमच्या समोर जर दुसरं काय आलं ते क्वेश्चन आता माझा शेवटचा तुम्हाला शेवटचा आता माझ्या रेकॉर्डवर ट्रस्टनी 4 न्यूजपेपर दाखल केले. राईट 3 पुण्याचे 1 मुंबई. राईट यांनी म्हटलं की यामध्ये There was two Mumbai, दोन मुंबई, दोन पुणे. Yes, two Mumbai, two Pune. English, Marathi. बिझनेस स्टँडर्ड आहे, उधारी आहे, फायनान्शियल एक्सप्रेस आहे प्रभात आणि बरोबर. प्रभात आहे. यामध्ये जे प्रॉपर्टीचं वर्णन दिलेलं आहे ते याच प्रॉपर्टीचं वर्णन आहे. आहे Yes. ट्रस्टचं नाव आहे. बरोबर आहे जवळपास याच्यात 1 महिन्याची मुदत आहे. हो बरोबर. मग याला माझ्याकडे कोणी हरकत घ्यायला आलं का? की आपलं असं म्हणणं आहे की वर्तमानपत्राचे जे कोणी मालक संपादक आहे त्यांनी त्या दिवशी जो वर्तमानपत्र सर्क्युलेट झालं त्याच्यात हे नाही केलं, 4 वेगळेच केले असं काही म्हणणं आहे का? यांचं आता मला पण सांगितलं की पब्लिकेशन जे आहे ना तुमच्याकडे ऍप्लिकेशन फाईल करायच्या आधी कधी पब्लिश करून टाकलंय त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली बरं का काही गायडन्स असं पाहिजे की तुमची परमिशन पाहिजे तुमची परमिशन पाहिजे असं पब्लिश करायला असं लॉ कुठं आहे? डॉक्युमेंट करावं लागेल बघा तुम्ही यांच्या हीच 100% करेक्ट यांच्या समोर आलं त्यांनी बघितलं तुमच्या भरोसा ठेवलं की परमिशन घेऊन पेपर पब्लिकेशन करायला पाहिजे. हो सर कायद्यात मग चांगलं ना विचार मग तुम्ही जे वाटलं त्यांची काही चूक नाही ना तुम्ही त्याच्या समोर आणलं त्यांनी साईन करून देऊन टाकलं. आता मी घराकडे येतो 1 मिनिट घराकडे असा एक यांनी तुमच्या समोर डॉक्युमेंट ठेवले मेरिटवर मी 32 ला मेरिटवर Just wants to have the last word. नाही नाही बघा माझं म्हणणं नाही ऐका ना तुमच्या मी काय सांगतो माहिती का तुमच्या समोरच्या आणलं तुमच्या मी पण सांगतोय तुम्हाला मी म्हणतच नाही कधी कारण त्यांनी तुमच्या समोर अर्ज केला त्याच्यामध्ये नाव मी काय म्हणलं तो पुढचा भाग मी माझ्या रेकॉर्डवर जे आहे ते तुम्ही हे सगळं तुम्हाला सांगितलं.
बरंच आणि 17-18 वेळेस की तुमच्या समोर जे आणलं ते तुम्हाला तुमच्या कारण तुम्ही तुमच्या समोर काय जो लॉ आहे ऍक्ट आहे आलं तो इश्यू आणि वेन द रेप्युटेड मी तुम्हाला हे नाही वेन द सच रेप्युटेड ट्रस्ट इन बिफोर यू उद्या मी जर हायकोर्टात गेलो की लॉर्डशिप समोर मी सांगितलं आय मेकिंग अ स्टेटमेंट लॉर्डशिप ही विल नेव्हर गो टू व्हेरिफिकेशन व्हॉट विल से मिस्टर पांडे मेकिंग स्टेटमेंट डेफिनेटली न बघता नॉट अलाउड. आणि म्हणूनच तो गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड व्हॅल्युअरचा रिपोर्ट मी घेतला. आता पांडे साहेब एकदम कॉमन एक्झाम्पल आहे. आपण कोट घालून आला बँड आहात वकील म्हणून उभे राहिला. आय ऍक्सेप्ट यू ऍज अ लॉयर. मी तुम्हाला म्हटलं की दाखवा सनद आणली आहे का तुम्ही आपण घेऊन जातो का विश्वास बरोबर आहे. हा एक भाग आहे. आता काही ठिकाणी असं आलं की अर्ज केला त्वरित करून टाकला नाही का अर्ज दाखल झाला अर्ज नोंदल्या गेला अर्जामध्ये मूळ कागदपत्रांची प्रमाण पडताळणी झाली पुराव्याचं प्रतिज्ञापत्र झालं लेखी युक्तिवाद झाला आदेश झाला याला 51 दिवस लागले. तुम्हाला माहित आहे का विधिमंडळाने 2024 ला या कलमात दुरुस्ती करून मुदत घातली. 45 दिवसाची मुदत नाही ती मुदत सध्या आहे 6 महिन्याची. पण याच्यात येऊ घातलेली अमेंडमेंट काय माहित आहे आपल्याला महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव माननीय श्री रत्नाकरजी गायकवाड यांच्या समितीने या कायद्यात सुधारणा सुचवणारा एक अहवाल दिला आहे आणि त्या अहवालात त्यांनी असं म्हटलंय की असा अर्ज आला तर चॅरिटी किंवा जॉईंट चॅरिटी याच्याकडे गेला त्यांनी 45 दिवसाच्या आत तो मंजूर करावा किंवा नामंजूर करावा नाही तर 46व्या दिवशी असं गृहीत धरण्यात निर्णायकपणे कन्क्लुझिव्हली प्रिझ्युम ही मंजुरी मिळाली. आणि ही तरतूद येणार आहे हे कळल्यापासून आम्ही थोडस जरा आम्ही काम फास्ट सुरू केलं आमचं की उद्या जर एखाद्या ट्रस्टचं केस नसेल मेरिटवर त्यांनी कोणा ऑब्जेक्टरला उभं केलं तर ऑब्जेक्शन घेऊन हिअरिंग करून डिसाईड होईपर्यंत 45 दिवस गेले डीम्ड सँक्शन. आणि म्हणून जे लोक म्हणतात की त्वरेने केलं जलद गतीने केलं विलक्षण चपळाईने केलं कायद्यामध्ये नमूद मुदतीच्या आत निकाली काढणं हे गुन्हा ठरू शकतो. मला आश्चर्य वाटतं. And it's very important to inform you. आणि त्याच्यात कलमात म्हटलंय की जर नाही काढलं तर लेखी कारण द्यावी. वी हॅव टू गिव्ह रिझन्स इन रायटिंग. दुसरं काय होतं मी तुम्हाला आता सांगतो काय होतं माहिती का लोकांना गैरसमज मला असे पण फीडबॅक आले की काही काही ठिकाणी आम्हाला चेंज रिपोर्टसाठी म्हणजे जर आपण डेटा काढला 2-2 वर्ष 6 महिने ठेवावं लागतं. काय जी पोझिशन आहे ग्राउंड लेवलला युअर डोइंग एक्सपेक्टेडली त्याच्याबद्दल भरपूर सांगू शकतो की हे जो रिझन आहे नॉट एक्सपॅन्ड. येस. आणि म्हणून माझ्या पुढे जो रेकॉर्ड होता तो मी सगळा तुम्हाला आणि तुमच्या मदतीने तुमच्या माध्यमाने तुमच्या सहकार्याने माझ्या अधिकारांना नाही दाखव सो दॅट टुमॉरो आय विल हॅव फेस टू से देम की नाही हे आरोप होत असतात तुम्ही तुमचं काम जलद गतीने करा. कारण लोक आपल्यावर पहिलेच आरोप करतात की पेंडिंग ठेवता मॅटर. आणि एक दुसरं एक आहे की दिस स्पीडी वर्क फॅसिलिटी आहे ना सगळ्यांसाठी ना म्हणजे आय एम नॉट अबाउट दिस ऑफिस इट शुड बी युनिफॉर्म नॉट ओनली पुणे औरंगाबादला तुम्ही जर ऍक्च्युअली जर आपण डेटा कलेक्ट केला ना तर सिच्युएशन सर इज डुइंग एक्सलंट जॉब. त्याच्यामुळे काय होतं फरक पडतो. आता माझी रिक्वेस्ट अशी की मी घेतो आता लंच नंतर आपण त्याच्या आधी त्याला नोंदणी करावी लागेल. Request him for a copy so that all the instructions and file my reply. Yes. Thankful to all. Thankful for Yes. Thank you. when we are before you and still there. फीसलाच क्लिअर केलं. Yes. मला तुम्हाला तसं नसतं ना की आम्हीच म्हटलं असतं की
पाहिजे. Yes, आम्ही principal असतो ना. त्याला बोलून घे, बंद करून द्या. योगेशला बोल. बंद करून द्या. दुपारनंतर पुन्हा जेव्हा सुरू होईल